पंजाब पुलिस दे विच सब इंस्पैक्टर दा पेपर होवे और जिन्हां ने अप्लाई किया सब नूं यही लगता होएगा कि बई टाइम तो मिलिया कोई नहीं। 5 जुलाई की नोटिफिकेशन आई सी और कहा कि 17 तो लैके 31 तक पेपर होने ने और सच्ची मुच्ची 17 नूं पेपर शुरू कर दिते। पर एक गल का थोड़ा ख्याल रखियो हुण कि पेपर कहा सी 17 तो 31 होने ने, पेपर हो रहा 17 तो लैके 24 तरीक तक। ਇਹਦਾ मतलब बड़ा साफ है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया। पहली गल। दूजी गल कि सारे एको जहाज़ च सवार हो। जे मेरी तैयारी घट हुई है तो दूजे की तैयारी भी किहड़ा वध हो गई होगी, तो यदा मतलब कि बहुता घबराउण की जरूरत नहीं, हौसले नाल जाके पेपर देना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ਜਦੋਂ मैं पेपर देखदा जिहड़ा कि उन्होंने प्रैक्टिस पेपर पाए हुए ने, मॉक टेस्ट अपनी साइट पर पाए हुए ने, वो तो जमां ही सौखे ने, बहुत ही सौखे ने। और जिहड़े मॉक टेस्ट की सीरीज़ असी तुहानूं दित्ती है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੈਵਲ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਵਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਆਂਟ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਲੋਜਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ थोड़े फिगर्स वाले क्वेश्चन हो गए, नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन हो गए। सो ऑल दोज क्वेश्चनस आर देयर। और मैनू पूरी उम्मीद है कि तुसी अगर वो पेपर अटैम्प्ट किए ने, मॉक टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट की है, तो बहुत चंगे तरीके नाल तुसी पेपर करके आओगे। बाकियां नालों बहुत चंगा रहेगा पेपर। इस गल की तुसी गल नूं दिल विच लैके जाना, दैट्स इंपॉर्टेंट। हुण कल नूं पेपर शुरू है। अज जिहड़ा सीगा ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫॉर द ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੋਰ ਓਨ ਮਾਸਕ, ਗਲਵ, हैंड सैनिटाइजर एंड एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये तुसी अपने लैके आने ने उत्थे ओह, ठीक है जी। सो ये चीज़ां तुसी लैके जानियां ने अपनियां। ये सैनिटाइजर भी अपना, ग्लव भी अपने, मास्क भी अपना, ये चीज़ां लैके जाओ, भुल ना जाओ, क्योंकि फिर पुलिस वाला पेपर है तो उन्होंने कहने कि आ चीज़ रह गई तो रह गई और उन्होंने फिर अंदर वड़न नहीं देना। सो ये चीज़ां खास तौर पर तुहाडे कोल होणियां चाहिदियां ने। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू मूव। बाकी सारी चीज़ां ऑलमोस्ट जिहड़ी असीं सिमिलर जी हैगियां ने, कोई घबराउण की जरूरत नहीं। ये चीज़ां तुसीं लैके जाणियां ने। हुण दूजी गल जिहड़ी होर आ जांदी आ, ओह फ्रिस्किंग होएगी, थर्मोगन चैक करेंगे बुखार तो नहीं हैगा, वो सारी चीज़ां उत्थे होणगीਆਂ तुहाडीਆਂ। ओह ना एक सैल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये भी नाल जरूर लैके जाना है, भर के लैके जाना है। अपना नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जाम तो एग्जाम सेंटर तो सिग्नेचर, ये चीज़ नाल तुसीं लैके जानी है। इस चीज़ का भी जरूरी ख्याल रखा जाए। ओह ना 2 एडमिट कार्ड थानू इशू होने ने और सानू जिहड़ी सीगी लोकां दी इंक्वायरी आ रही है कैंਡੀਡੇਟਸ की कि एक एडमिट कार्ड तो मिलता पिया पर दूजा नहीं मिलता पिया ना। तुसी देखो इत्थे कि जिहड़ा एडमिट कार्ड जदों तुसी तुहानू एक चीज़ दिखती पई है और इत्थे इस जगह के उत्ते जिहड़ा सब इंस्पैक्टर जिथे तुसी एडमिट कार्ड पहला डाउनलोड किया है, उत्थे तुसी जदों जांदे हो तो जदों तुहानू पहला एडमिट कार्ड मिलता है तो उहदे नीचे तुहानू एक होर इत्थे जदों तुसी किते एडमिट कार्ड अपना पहले वाला डाउनलोड कर लिया, उहदे नीचे एक होर तुहानू जिहड़ा सीगा आह एक लिंक मिलता है। उस लिंक के उत्ते जाके तुसी अपना क्लिक करना है और उहदे नाल जिहड़ा सीगा तुसी सैकेंड एडमिट कार्ड भी तुहानू अपना उत्थे मिल जाएगा। उस तो बाद यह तुहाडा एडमिट कार्ड है, ठीक है जी। इत्थे तुहाडी फोटो लगी होएगी और इत्थे तुसी अपनी फोटो लगा के लेके जानी है। जिहड़ी फोटो इत्थे लगी है वो ऑलमोस्ट जे तो सेम होवे तो बहुत चंगा है, नहीं तो उहदे नाल मिलदी जुलदी होनी चाहिए है, देखिए। और फिर तुहाडे जिहड़े सीगे सिग्नेचर होणगे तुहाडे उत्थे, तुसी आप सिग्नेचर का साइन करने ने और इत्थे फिर इनविजिलेटर दे जिहड़े से साइन होणगे तुहाडे इत्थे हैं। इन्हां चीज़ां दा तुसी ख्याल रखोगे। दिस इज़ फॉर द पेपर 1, ठीक है। हुण सिमिलरली पेपर 2 दे विच बिल्कुल सिमिलर एडमिट कार्ड होएगा। हुण जिहड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट गल है जिहड़ी कि आई थिंक ये सेम चीज़ हैगी, तुहाडा ये तुहाडी फोटो होएगी, इत्थे तुसी फोटो लगानी है और इत्थे तुसी अपने साइन करने, इत्थे इनविजिलेटर साइन करेगा। सो सब तो वड्डी गल और लगता है कि थोड़ी जिवें लगता पुलिस की नौकरी शुरू हो गई। वो किवें
ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਤੋਂ 11, 7 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 8:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 8:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਤੋਂ 11 ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 2 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ 7 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ 7:30 ਪੌਣੇ 8 ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਐਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ। ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਵੋਟਰ ID ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਰੀਜਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, 10ਵੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲੀਆਂ ਬੂਲੀਆਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ, ਪੇਪਰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਪੈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਘੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਔਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੈਲਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਲਟ, ਕੋਈ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੋਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਰੂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੋਜ਼ ਪਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੇਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੈਕਲੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਨੀ ਈਟੇਬਲ ਆਈਟਮ ਵੈਦਰ ਓਪਨ ਔਰ ਪੈਕਡ, ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਐਨੀ ਅਦਰ ਆਈਟਮ ਵਿਚ ਕੁਡ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਸ ਫॉर ਹਾਈਡਿੰਗ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਰਜ ਬਟਨ ਔਨ ਕਲੋਥਸ, ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੂਟ, ਮੋਟੇ ਸੋਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਐਂਡ ਨੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਡ ਫॉर ਕੀਪਿੰਗ ਐਨੀ ਆਰਟੀਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਰੱਖਣ ਦੀ? ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਾਲਟ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹ। Admit card is issued provisionally to the candidates as per the information provided in the application form. Candidate subject to fulfillment of the eligibility. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਫਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ।
पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੰਬਰ 60 ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜੇ ਲੈਟਰ ਸੇ 70 ਜਾਂ 72 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ 60 ਵਾਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਰਿਟ ਥੋੜੀ ਹਾਈ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ 60 ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੰਬਰ 75 ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ 70 ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਤੇ 65 ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਆਫ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਗਲਤ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਔਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਵਿਦ ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪੇਪਰ ਆਓਗੇ, ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਲੈਵਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦ ਦਿਸ once again wish you all the best, और कामयाबियाँ पाओ, तरक्कियाँ करो। थैंक यू।